കേന്ദ്രം ഇന്ത്യൻ മതേതര ചേരിയുടെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന നായിക വയനാട്ടുകാർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ്. ആ തിരമ്പുന്ന അലകടൽ പോലെ തുലംകുത്തി ഒഴുകുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വയനാട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ്. വീരപഴശ്ശിയുടെ പടയോട്ടം കൊണ്ടും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടങ്ങൾക്കും വീരകേരളത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി ചേരിയുടെ കാവൽപട നായിക നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇതാ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നമ്മോട് നന്ദി പറയാൻ ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ കെ വർഗീസ് അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Respected leader Priyanka ji, the parliamentary member of Wayanad, and all UDF leaders and MLAs, UDF workers and sympathisers who gathered here. ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട് പാർലമെന്റിൽ നിന്നും 4,11,000 വോട്ടിന്റെ വിജയത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത ചരിത്ര വിജയം നേടി പാർലമെന്റിലേക്ക് അയച്ച ഈ മാനന്തവാടിയിലെ ജനതയെ ആദ്യമായി UDFന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുവാനും ആശംസിക്കുവാനും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. Thank you very much. വളരെയധികം നന്ദി. My dearest brothers and sisters, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, first of all I want to thank you from the deepest place in my heart. ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. For your love, for your support and for making me your member of parliament today. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയായി എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. Welcome to all my colleagues from the UDF who are standing here, all of whom who worked very hard for this election, and many of the UDF workers who are amongst you, to whom I owe this victory. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരെയും, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകരെയും നിങ്ങൾക്കാണ് എന്റെ ഈ വിജയം സമർപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. Because for many years, for 35 years I managed elections for my mother and brother. I understand the kind of hard work that goes into elections and campaigning on the ground. കാരണം കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങൾക്കായി എന്റെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരനും വേണ്ടിയുള്ള ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന്റെ ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് താഴെത്തട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. So I know very well that such big margins are not possible unless there is very hard work by each and every worker on the ground, and I thank you all for that. And of course they are never possible unless the people want to vote for you, unless they want to give you your love and their love and affection. And that's why, more importantly, more than anything else, I want you to know that each one of you who waited for me, each one of you who met me during the campaign, everyone who stood outside their houses on streets like this, came, gave me your love, your affection, holding a flower, a hug, a kiss. I want each one of you to know that you are my responsibility, that I take your love with complete seriousness, and it is my duty to fight for you,
to give you a better future in the next 5 years and ahead. I met farmers, owners of small shops, businesses, teachers. I met sisters in churches. I went to mosques, temples. I met everybody, many people. And from you, I was able to gauge and understand the issues that you face in your everyday life. There are big issues here that need to be resolved, that need to be worked on. I met some people from tribal communities who told me about the difficulties they have, especially for health services, educational services. Farmers who are suffering due to the policies of the government, not getting the right prices for their crops, and also the man-animal conflict due to which their crops are endangered and very often disturbed and eaten or destroyed by animals. ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകരുണ്ട്, കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായ വില ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ മൂലം അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവി സംഘർഷം മൂലം അവരുടെ വിളകൾ നശിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. I met homestay owners who have built beautiful homestays but also faced major issues, especially after the landslide, when people across India saw the devastation and became afraid to come here, thinking that this is an area where there are landslides. So there is a lot of work that we need to do, even just to show that the landslide was in a small area and the rest of this beautiful constituency of Wayanad is beautiful and still welcomes tourists, and there is no such danger over here. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹോം സ്റ്റേ ഉടമസ്ഥരെ കണ്ടു. അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ നടന്ന ശേഷം, ആ ദുരന്തം നടന്ന ശേഷം ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. കാരണം അവർ പേടിച്ചു. ഈ ലോകം, ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, വയനാട്ടിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായത്, ഒരു വലിയ നാശം വിതച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ്. ബാക്കി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരണം, ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. You have the long-standing issue of the night ban and the long-standing issue of the medical college, both of which we need to fight for, and we need to understand how together we can resolve the night ban issue. നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കാലമായി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Whatever progress was made in the medical college also, because of the pressure Rahul ji put on the government, we need to put more pressure and advance the work even faster. So these are the issues that we need to tackle. At the same time, I really believe that if we strengthen tourism here and we do all we can to show the world what a beautiful place this is, then a lot of your livelihood, and with the beautiful crops that you grow and the spices you grow, I think food packaging units and a little bit of push on that sector and on the agricultural sector will really again help Wayanad to progress and advance. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട നാണ്യ വിളകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് പുരോഗതി ഈ മേഖലയിൽ വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. So I think together we need to work. I need to spend much more time with you, come to your houses, meet you, understand properly from you what your issues are in depth, and then we need to work together to resolve them. We need to work together to build on tourism, on food processing, on farming, to be able to increase employment and provide a better future. And I look forward to this journey with you. This is just the beginning. I look forward to meeting all of you, to coming to your homes, to understanding you better, and to get from you a much deeper understanding of what you want me to fight for and how you want your issues to be resolved. I have much to learn from all of you. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്. Months ago, almost exactly today, with my brother, after the terrible landslides that devastated Wayanad. വയനാട്ടിൽ അതിഭീകരമായ നാശം വിതച്ച ആ മണ്ണിടിച്ചിലിന് ശേഷം 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ തീയതി ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനൊപ്പം വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചത്. I have seen many tragedies, and because of our professions, we go across India. When there are tragedies, we meet people, but seldom do I see the kind of pain and suffering that I saw when I came here. I read his message. I really deeply understood what an honor it is
to be the representative of all of you in Parliament. ആ കുട്ടിയുടെ ആ മെസ്സേജ്, വാട്സപ്പിൽ ആ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ വയനാട് പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ആദരവാണെന്ന് അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Because maybe you don't fully realize what a symbol of the true values that India stands for lies here in Wayanad. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇന്ത്യ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടി വിജയിക്കുന്നതിനും പ്രിയങ്കാജിയെ നേരിൽ കണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹം പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിനും എത്തിച്ചേർന്ന അഭിമാനികളും ദേശസ്നേഹികളുമായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും സർവോപരി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിർലോഭമായ പിന്തുണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എതിർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട അഭിമാനികളായ ദേശസ്നേഹികളുടെയും പിന്തുണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ വളരെ ഹൃദ്യമായി ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് മാനന്തവാടിയിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി. ഈ പരിപാടിയിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ താലൂക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയ മുഴുവൻ സുമനസിന്റെയും ജനാധിപത്യ ചേരിയുടെ ചാലക ശക്തികളായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഏറെ കൃത്യമായി നന്ദി അറിയിച്ചുള്ള പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, പോലീസ് അധികാരികൾ, മറ്റ് സർക്കാർ വിവിധ ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഭാരത്, ജയ് ഇന്ത്യ.